ఓం శ్రీం హ్రీం శ్రీం కమలే కమలాలయే ప్రసీద అన్నిటికి కావాలిగా అమ్మవారు. శ్రీం హ్రీం శ్రీం కమలే కమలాలయే ప్రసీద ప్రసీద మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాతు. पट्रुगाणीश्वरोऽस्तु राम ओं राम दत्तात्रेयाय स्वाहा. ओं राम शरणागत दिग्नार्थपरित्राणपरायण नारायणं युगं वन्दे पट्रुगाणीश्वरोऽस्तु राम ओं राम दत्तात्रेयाय स्वाहा. ओं राम चारं देवं सर्वमङ्गलमङ्गलं सर्वक्लेशहरं वन्दे पट्रुगाणीश्वरोऽस्तु राम ओं राम दत्तात्रेयाय स्वाहा. ओं राम लोकप्रशमनं सर्वपीडानिवारणं युगदुद्धरणं वन्दे पट्रुगाणीश्वरं संसारबन्धघ्नं स्वरूपानन्ददायकं निःश्रेयसुपदं वन्दे पट्रुगाणीश्वरोऽस्तु राम ओं राम दत्तात्रेयाय स्वाहा. ओं राम ईशकामदातृत्वस्तवं भोगमोक्षप्रदस्येवं प्रपठेत् सुकृती भवेत् राम ओं राम दत्तात्रेयाय स्वाहा. ओं राम ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ज्ञानिनामज्योतां श्रीदेवी भगवती सा बलादाकामान् सकलान् कामाश्रितानान्नविवन्नराणां कामाश्रिताभ्याश्रये नमः शिवाय. कालत्रय स्वरूपाय कालत्रयातीताय महाकालभेदनाय महाकालकालाय स्वाहा. परसत्यात्मने महादेवाय स्वाहा. ओं तापस्सवनरूपिणे परसत्यात्मने महादेवाय स्वाहा. माध्याह्नसवनरूपिणे परसत्यात्मने महादेवाय स्वाहा. सायं सवनरूपिणे परसत्यात्मने महादेवाय स्वाहा. नमः शिवाय. सवनत्रयस्वरूपिणे परसत्यात्मने महादेवाय स्वाहा. नमः शिवाय. गार्हपत्याग्निरूपिणे परसत्यात्मने महादेवाय स्वाहा. नमः परसत्यात्मने महादेवाय स्वाहा. ओं दक्षिणाग्निरूपिणे परसत्यात्मने महादेवाय स्वाहा. नमः शिवाय. त्रेताग्निस्वरूपिणे त्रेताग्नियात्मने परसत्यात्मने महादेवाय स्वाहा. ओं नमः शिवाय. ओं कंची कामाक्षी माता समेत एकाम्रनाथेश्वर महादेव बुद्धिलिंगाय स्वाहा. ओं नमः शिवाय. अन्नमय कोशरूपिणे परसत्यात्मने महादेवाय स्वाहा. नमः शिवाय. प्राणमय कोशरूपिणे परसत्यात्मने महादेवाय स्वाहा. ओं नमः शिवाय. प्राणेश्वर महादेवाय स्वाहा. ओं नमः शिवाय. अपानेश्वर महादेवाय स्वाहा. ओं नमः शिवाय. ज्ञानेश्वर महादेवाय स्वाहा. ओं नमः शिवाय. उदानेश्वर महादेवाय स्वाहा. ओं नमः शिवाय. समानेश्वर महादेवाय स्वाहा. ओं नमः शिवाय. पंचप्राणेश्वर महादेवाय स्वाहा. ओं नमः शिवाय. मनोमय कोशरूपिणे परसत्यात्मने महादेवाय स्वाहा. ओं नमः शिवाय. विज्ञानमय कोशरूपिणे परसत्यात्मने महादेवाय स्वाहा. ओं नमः शिवाय. आनंदमय कोशरूपिणे परसत्यात्मने महादेवाय स्वाहा. ओं नमः शिवाय. पंचकोशाः. ओं राम सरस्व दीर्घ पुरुष स्थूल नाम गोत्र विवर्जितः पंचभूतैकदीप्ताय दत्तात्रेय नमोस्तुते. ओं राम दत्तात्रेयाय स्वाहा. ओं राम यज्ञभोक्त्रे च यज्ञाय यज्ञरूप कराय च यज्ञप्रियाय शिखाय दत्तात्रेय राम
द्रां दत्तात्रेयाय स्वाहा ॐ द्रां आदौ ब्रह्मा हरिर्मध्ये अन्ते देवः सदाशिवः मूर्तित्रय स्वरूपाय दत्तात्रेय द्रां दत्तात्रेयाय स्वाहा ॐ द्रां भोगालयाय भोगाय योगयोग्याय धारिणे जितेन्द्रिय जितज्ञाय दत्तात्रेय नमोस्तुते द्रां दत्तात्रेयाय स्वाहा ॐ द्रां दिगंबराय दिव्याय दिव्यरूप परब्रह्मस्वरूपिणे विदेहदेहरूपाय दत्तात्रेय नमोस्तुते द्रां ॐ द्रां दत्तात्रेयाय स्वाहा ॐ द्रां सत्यरूप सदाचार सत्यधर्मपरायण सत्याश्रय परोक्षाय दत्तात्रेय नमोस्तुते द्रां ॐ द्रां दत्तात्रेयाय स्वाहा ॐ द्रां शूलहस्तगदापाणि वनमाला सुकंधर दशार सरसीरुहे नाभिस्तले वर्तमानो नाभिं वह्यात्मको वतु वह्नितत्वमयो योगी खंगा दत्तात्रेय स्वामी वारी जंगी सुंदरी ఇందులో కూడా వేయాలి ఇదిగో స్వామి ఇందులో కూడా వేయాలి అందులో ఇవి కూడా వేసుకోండి
स्वाहा ओम ग्राम अवधूताय स्वाहा ओम ग्राम अनसूय आनंदवर्धनाय स्वाहा ओम ग्राम पत्रिपुत्राय स्वाहा ओम ग्राम सर्वकाम फलप्रदाय स्वाहा ओम ग्राम ओम भवबंध विमोचनाय स्वाहा स्वाहा पोषय पोषय स्वाहा ओम ग्राम परमंत्राणि छिंदि छिंदि स्वाहा ओम ग्राम परमंत्राणि छिंदि छिंदि स्वाहा ओम ग्राम परतंत्राणि छिंदि छिंदि स्वाहा ओम ग्राम ग्रहान् निवारय निवारय स्वाहा ओम ग्राम व्याधीन् विनाशय विनाशय स्वाहा ओम ग्राम देह दुःखं हर हर स्वाहा ओम ग्राम दारिद्र्यं विद्रावय विद्रावय स्वाहा ओम ग्राम देहं पोषय पोषय स्वाहा ओम ग्राम चित्तं तोषय तोषय स्वाहा ओम ग्राम सर्वमंत्रस्वरूपाय दत्तात्रेयाय स्वाहा ओम ग्राम सर्वयंत्रस्वरूपाय दत्तात्रेयाय स्वाहा ओम ग्राम सर्वतंत्रस्वरूपाय दत्तात्रेयाय स्वाहा ओम ग्राम ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय स्वाहा ओम ग्राम ओम नमो अंदर చెప్పండి సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరీ నారాయణి నమోస్తుతే నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాయై సతతం నమః प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्म तां सांगायै सायुधायै समाहनायै सशक्तिकायै सपरिवारायै महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा महायोगेश्वरी दत्तात्रेय परमात्मनः पादारविन्दयोः पूजिता पूर्णफल प्रदानपूर्वकं ముందు అది వేయండి పూర్ణఫలం ఇది మీరు వేయండి पूजिता पूर्णफल प्रदानपूर्वकं महाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा। बोलो जगदम्बा महाराज्ञी की जय। बोलो जगद्गुरु दत्तात्रेय परमात्मा की जय। नमः पार्वती क्षेत्र पुत्रिकादीं शंकरोवतु भार्यां प्रकृतिमित्पातु भूम्यादीं पातु भास्करः पने स्वाहा। ओम ग्राम बालोन्मत्तपिशाचवेषाय स्वाहा। ओम ग्राम महायोगिने स्वाहा। ओम ग्राम अवधूताय स्वाहा। ओम ग्राम कामफलप्रदाय स्वाहा। ओम ग्राम ओम भवबंध विमोचनाय स्वाहा। ओम ग्राम आम असाध्य साधनाय स्वाहा। सिद्धाय दत्तात्रेयाय स्वाहा। ओम नमः शिवाय दत्तात्रेयाय स्वाहा। ओम ग्राम नमः शिवाय सिद्धाय दत्तात्रेयाय स्वाहा। ओम स्वाहा दत्तात्रेयाय स्वाहा।
दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा श्रीपाद 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 वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा सर्वमंगल सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः नियतास्म सां सांगायै सायुधायै सवाहनायै सशक्तिकायै सपरिवारायै महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूप महायोगेश्वरी देवता सहित देवी समेत अनघेश्वर स्वरूप ब्रह्म विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव पंच ब्रह्मात्मकस्य दक्षिणामूर्ते अनुरूप जगद्गुरु दत्तात्रेय परमात्मनः पादारविन्दयोः आश्रमस्थ सकल कुटुंब सर्वसभ्यानां सह कुटुंबानां सर्वकामना सिद्धये जगद्गुरु दत्तात्रेय प्रीतये पूजित ముందు పూర్ణ ఫలం తీసుకోండి అది వేయండి పూజిత పూర్ణ ఫల ప్రదాన పూర్వకం మహాహుతిం సమర్పయామి నమః స్వాహా జగదంబా మహారాజ్ఞీ కీ जगद्गुरु दत्तात्रेय भगवान की जय पार्वती हर अनघा देवी समेत नागेश्वर स्वरूप ब्रह्म विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव पंच ब्रह्मात्मकस्य दक्षिणामूर्ते अनुरूप जगद्गुरु दत्तात्रेय परमात्मनः पादारविन्दयोः आश्रम भक्तानां शिष्याणां सकल कुटुंब सर्वसभ्यानां मनोकामना
मनोकामना सिद्धये पूजित पूर्वकं महाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा। बोलो जगदम्बा महाराज्ञी की जय। बोलो जगद्गुरु दत्तात्रेय भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा अनसूय पुत्रा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै नमः प्रकृत्यै भद्रायै सांगायै वाहनायै परिवारायै महाकाली लक्ष्मी सरस्वती महायोगेश्वरी सहिता देवी समेत स्वरूप ब्रह्म विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव पंच ब्रह्मात्मकस्य दक्षिणामूर्ते अनुरूप जगद्गुरु दत्तात्रेय परमात्मनः पादारविन्दयोः वशिष्ठ परंपरागत अचल ज्ञानस्वरूप अस्मिन् आश्रम भक्तानां शिष्याणां सर्वकामना सिद्धये पूजित पूर्णफल प्रदान पूर्वकं महाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा। बोलो जगदम्बा महाराज्ञी की जय। बोलो जगद्गुरु दत्तात्रेय स्वाधिष्ठानं ममावतु सिद्धासन समासीनो गुरु सिद्धेश्वरो वतु वादिशांत चतुष्पत्र सरोरुगनिबोधकः मूलाधारं महीरूपोर्षदाद्वीर्यनिग्रहे पृष्ठं च सर्वतः पातु जानुन्यस्तकराम्बुजः चन्द्रे पात्रो भूतेन्द्रः पार्श्वग्रे तीर्थपावनः सर्वाङ्गं पातु सर्वात्मा रोमाञ्चवतु केशवः चर्मं चर्माम्बरः पातु रक्तं भक्तिप्रियोऽवतु मांसं मांसकरः पातु मज्जां मज्जात्मको वतु अस्थीनि स्थिरधीर्मायान् मेधां मेधा प्रपालये शुक्रं सुखकरं पातु चित्तं बन्धूत्तमः पायात् शत्रुभ्यः पातु शत्रुजित् गृहारामधनक्षेत्रपुत्रिकादिसत्त्वादिमुनीश्वरः कवचार्थानि सन्धानयोग्यतः सिद्धिः तवे मालामन्त्रं पठेच्छात्वा स्वात्मानं दत्तभूषितम् ॐ आं ह्रीं क्लीं सौः सर्ववरः क्षोभणाय स्वाहा। ॐ द्रां श्रीं महासम्पत्प्रदाय स्वाहा। ॐ द्रां ग्रौं भूमण्डलाधिपत्यप्रदाय स्वाहा। स्वाहा। कुशेश्वर महादेव मोक्षलिंगाय स्वाहा। सिद्धीश्वर महादेव मोक्षलिंगाय स्वाहा। सिद्धीश्वर महादेव मोक्षलिंगाय स्वाहा। ओम महेश्वर महादेव मोक्षलिंगाय स्वाहा। ज्योतिरूपेश्वर महादेव मोक्षलिंगाय स्वाहा।
अमृतेश्वरादि ज्योतिरूपेश्वर पर्यन्तं द्वितीय चतुर्दश मोक्षलिंग देवताभ्य नमः। ओम नमः शिवाय। स्वर्लीनेश्वर महादेव मोक्षलिंगाय स्वाहा स्वाहा। ओम नमः शिवाय। प्रेक्षेश्वर महादेव मोक्षलिंगाय स्वाहा। ओम नमः शिवाय। वृषभध्वजेश्वर महादेव मोक्षलिंगाय स्वाहा। ओम नमः शिवाय। शांत शिव महादेव मोक्षलिंगाय स्वाहा। ओम नमः शिवाय। ओम ज्येष्ठेश्वर महादेव मोक्षलिंगाय स्वाहा। ओम नमः शिवाय। ओम निवासेश्वर महादेव मोक्षलिंगाय स्वाहा। ओम नमः शिवाय। ओम शुक्रेश्वर महादेव मोक्षलिंगाय स्वाहा। ओम नमः शिवाय। ओम निवासे व्याघ्रेश्वर महादेव मोक्षलिंगाय स्वाहा। ओम नमः शिवाय। ओम जम्बुकेश्वर महादेव मोक्षलिंगाय स्वाहा। ओम नमः शिवाय। ओम नम नमः नकार रूपिणे महादेवाय स्वाहा। ओम नमः शिवाय। ओम मम नमः मकार रूपिणे महादेवाय स्वाहा। ओम नमः शिवाय। शिव नमः शिकार रूपिणे महादेवाय स्वाहा। ओम नमः शिवाय। वाम नमः वाकार रूपिणे महादेवाय स्वाहा। ओम नमः शिवाय। कारकलिंगेभ्य इदं नमः। ओम नमः शिवाय। ओम दत्तात्रेय सर्वपादु सहस्राब्देषु संस्थितः कालं पात्वंसो चक्रमण्डलमध्यगा ऊर्जं मनोमयः पादु हम क्षङ्गदलपद्मभूः ज्योतिरूपोक्षिणी पादु पादु शब्दात्मकस्पृतः अठ योगादि योगज्ञः वृक्षं पादु कृपाणिः गकारादिपकारां तदशान सरसीमुखे नाभिस्तले वर्तमानो नाभिमध्यात्मको वह्नितत्वं योगी सदान् मणिपूरकं कटिं ब्रह्माण्ड वासुदेवात्मको बकारादिकारान्तषट्पत्राम्बुजबोधकः जलतत्वं योगी स्वादिष्टान्ममावतु सिद्धासमसमासीनो गुरु सिद्धेश्वरो वादिशान्तचतुष्पत्रसरोरुघटिबोधकः मूलाधारं हेरूपक्षताद्वीर्यनिग्रहे जिंघे पात्मो दूतेन्द्रः पात्मङ्गृहे तीर्थपावनः सर्वांगं पातु सर्वात्मा रोमाण्यवतु केशवः चर्मं चर्माम्बरः पातु रक्तं भक्तिप्रियोऽवतु मांसं मांसकरः पातु मज्जां मज्जात्मकोऽवतु अस्थिनिस्थिरदेह्पायान् मेधां वेदाः प्रपालयेत् शुक्रं सुखकरः पातु चित्तं पातु दृढाकृतिः मनोबुद्धिमहङ्कारं ऋषिकेशात्मकोऽवतु कर्मेन्द्रियाणि पात्वीशः पातु ज्ञानेन्द्रियाणि यजः बन्धून् बन्धोत्तमः पायात् शत्रुभ्यः पातु शत्रुजित् गृहारामधनक्षेत्रपुत्रिकादीन् शङ्करोऽवतु भार्यां प्रकृतिवित् पातु भूम्यादीन् पातु भास्करः सुखं चन्द्रात्मकः पातु दुःखात् पातु पुरान्तकः पशून् पशुपतिः पातु भूतिं भूतेश्वरो मम प्राच्यां विसारः पातु पात्वाग्नेयां मघात्मकः यां यां धर्मात्मकः पातु नैनित्यां सर्ववैरिः वाराः पातु वारुण्यां वायव्यां प्राणतोऽवतु कौरेर्यां धर्मः पातु पात्वैशान्यां महागुरुः ऊर्ध्वं पातु महासिद्धः पात्मधस्थात् जटाधरः दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा दिगंबरा श्री दत्तात्रेयाय स्वाहा। ओम राम योगी जनवल ज्ञानसागर दत्तात्रेयाय स्वाहा। ओम राम विश्वंभरावधूत दत्तात्रेयाय स्वाहा। ओम राम माया युक्तावधूत दत्तात्रेयाय स्वाहा। ओम राम माया अदिगोळंगर दत्तात्रेयाय स्वाहा। ओम राम ओम नमः शिवाय। ओम नकुलेश्वर महादेवाय स्वाहा। ओम नमः शिवाय। ओम एकादश रुद्रेभ्य इदं नमः। ओम नमः शिवाय। ओम भवाय देवाय स्वाहा। ओम नमः शिवाय। शरस्य देवस्य पत्रिये स्वाहा। ओम नमः शिवाय। देवस्य पत्रिये स्वाहा। ओम नमः शिवाय। रुद्रस्य देवस्य पत्रिये स्वाहा। ओम नमः शिवाय। रुद्रस्य देवस्य पत्रिये स्वाहा। ओम नमः शिवाय। देवस्य देवस्य पत्रिये स्वाहा। ओम नमः शिवाय। महतो देवस्य पत्रिये स्वाहा। ओम नमः शिवाय। स्वाहा। ओम नमः शिवाय। ओम विष्णवे स्वाहा। ओम नमः शिवाय। पितामहाय स्वाहा। ओम नमः शिवाय। ओम संसार वैद्याय स्वाहा। ओम नमः शिवाय। ओम सर्वज्ञाय स्वाहा। ओम नमः शिवाय। ओम
परमात्मने स्वाहा ओम आर्याय माताजी स्वाहा ओम नमः शिवाय प्रत्यति देवता सहित राहु ग्रहाय स्वाहा ओम नमः शिवाय ओम ऐं ह्रीं रात्मीश्वर महादेवाय स्वाहा ओम नमः शिवाय प्रत्यति देवता सहित अग्नये स्विष्टकृतय इदन्नमः ओम भूस्वाय इदन्नमः ओम सुवस्वाहा सूर्याय इदन्नमः ओम भूर्भुवस्सुवः स्वाहा प्रजापतय इदन्नमः सवाक्ये చెప్పండి బ్రహ్మోత్సవ మీరు చెప్పు అమ్మ ఇప్పుడు సరిపో బ్రహ్మోత్సవాఖ్యే కర్మణి कर्मणि गुरु दंपतिभ्यां संकल्पित दत्तहोमाख्ये दत्तहोम साफल्यता सायुज्यता सिद्धिरस्तु अम्म మీరు నీళ్ళు వేయండి ఆయన చేతులు అక్షంతలు ఇవ్వండి మీరు కూడా నాకు అయ్యా మీరు సంకల్పిత 15 वर्ष ब्रह्मोत्सव गुरु महोत्सवाख्ये कर्मणि संपूर्ण ये होम संपूर्णता सायुज्यता साद्गुण्यता सिद्धये जगदंबा प्रीतये नागवल्ली दल द्वय युतां कुंकुम अक्षतैः अभ्यर्चितां सद्घृतं सकल मंगलदायक वस्तु सहितं सवस्त्रं पूजिता पूर्ण फल सहितं दत्तात्रेय परमात्मने तांबूल सहित पूजिता पूर्णफल नागवल्ली दल द्वययुत कुंकुमाक्षत पुष्पैः अभ्यर्चितं सद्घृतं सवस्त्रं पूजित पूर्णफल पूर्वकं सवस्त्रं अग्निमुखेन समर्पयामि नमः स्वाहा तदनन्तरं सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्म वां सांगायै सायुधायै सवाहनायै सशक्तिकायै सपरिवारायै महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा महायोगेश्वरी देवता प्रीतये
నాగవల్లి దళ ద్వయయుతాం కుంకుమాక్షత పుష్పైః అభ్యర్చితం సఘృతం సవస్త్రం పూర్ణఫలసహితం మహాహుతిం సమర్పయామి నమః స్వాహా. जगद्गुरु दत्तात्रेय भगवान श्रीमत्सिंहासनारूढ़ महाराज राजेश्वर रमण लीलायित महाकैलासवास पंचोपनिषन्मय दिव्य मंगल विग्रह ब्रह्म विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव पंचनाद बिंदु कलाशक्ति नवतत्वात्मक पुंडरीकपुर मध्य विराजमान चित्सुधाकांत शिवकाम सुंदर मनोहर सदाशिव परब्रह्मणे नमः. ब्रह्म विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव पंच ब्रह्मात्मकस्य दक्षिणामूर्तेः अनुरूप जगद्गुरु दत्तात्रेय परमात्मना पादारविन्दयोः पूजित पूर्ण फल प्रदान पूर्वकं नागवल्ली दलद्वययुतं कुंकुमाक्षत पुष्पैरभ्यर्चितं सघृतं सवस्त्रं पूर्ण फल सहितं समर्पयामि नमः स्वाहा. महाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा. बोलो जगदम्बा महाराज्ञी की जय. बोलो जगद्गुरु दत्तात्रेय भगवान की जय. नमः पार्वती దాని చుట్టూ కాసిన ఏమన్నా ఉంటే పెట్టండి. ఓ పళ్ళెంలో పెట్టండి. ఓ పళ్ళెంలో సప్తర్షయ సప్తధామ ప్రియాణి सप्तहोत्रा सप्तधात्मा यजन्ति सप्तयोनीरा प्रणस्वाघृतेन स्वाहा. गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णाहुतिमुत्तमां जुहोति. इतः पार्द्रं ज्वलति ज्योतिरहमस्मि ज्योतिज्वलति ब्रह्म. यज्ञाय महाविष्णवे स्वाहा. महाविष्णुस्वरूपी यज्ञपुरुषाय नमः. सर्वं श्री यज्ञेश्वर अंदर जपन्ना नमस्ते गार्हपत्याय नमस्ते दक्षिणाग्नये नमः भक्तिहीनं सुरेश्वर यद्धुतन्तु मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे. మీరు అవకాశం ఉంటే 3 ప్రదక్షిణలు చేయండి. नाना विधिषेण पादवल्लभ दिगंबरा 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 श्री पादवल्लभा दिगंबरा श्री दिगंबरा दिगंबरा श्री दत्तात्रेय दिगंबरा दिगंबरा दिगंबरा. పూర్తయిన సందర్భంలో ఈ చిన్న ఫంక్షన్ చేయడం జరుగుతోంది. వారికి మంత్రి గారు వస్తారని ఆశించాము. వాళ్ళు ఇతర కార్యాలయాలు రాలేకపోయినారు. అయితే ఆశ్రమంతో ఎంతో గొప్ప అనుభవం ఉన్నటువంటి ఈ ఇద్దరు ముగ్గురు విశిష్ట వ్యక్తులు ఇక్కడ పరిచయం చేస్తున్నాను. మొదటి వారు డాక్టర్ ఎన్వి రాజా. సత్యాదిత్య మాస్టర్ గారు వారి శ్రీమతి. వాళ్ళ గురించి పరిచయం నేను చెప్తాను. ముందుగా వారిని వేదిక మీదకి తీసుకురండి.
మాతాజీ నువ్వు కూడా రా. ఇప్పుడే మనం చేసిన విధంగా ఆశ్రమం పెరకూరులో 15 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని ఎన్నో కార్యక్రమాలు అనుభవాలతో ముందుకు వెడుతోంది. ఆ సందర్భంగా బ్రహ్మోత్సవాల పరిణించి ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇచ్చేసిన ముగ్గురు విశిష్ట వ్యక్తుల గురించి చిన్నపాటి పరిచయం నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. వాళ్ళు ఏ విధంగా మన ఆశ్రమంతో మొదటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కలిసి ఉన్నారో, వాళ్ళ సేవలు ఎంత మనం పొంది ఉన్నామో కొంతవరకు మీకు తెలియపరచడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. డాక్టర్ ఆజా ఆయన గేట్ అస్ట్రాలజీ యూనివర్సిటీకి వైస్ ఛాన్సలర్ అమెరికాలో ఉంది. ఆయనకి ప్రపంచంలో అన్ని మూలల నుంచి శిష్యులు ఉన్నారు, ఆశ్రమంలో ఉన్నారు. సో అటువంటి వ్యక్తితో నాకు 2000 సంవత్సరం నుంచి పరిచయం, తర్వాత అనుబంధం. దాదాపుగా నాకు తమ్ముళ్ళు లాంటి వాడు. మీ అందరికీ సంతోషమైన విషయం ఏంటంటే ఆయన కూడా మన గురుగారి పరంపరలోనే ఉన్నారు. ఆయన ఇక్కడ గుడి ఆశ్రమం మొదలుపెట్టినప్పుడు ఏప్రిల్ 4, 2009లో ఇక్కడ రావడం, ముందుగానే అతను వచ్చి స్థలాన్ని చూసి వెళ్ళడం, వాస్తు అంతా చెప్పడం అవన్నీ జరిగినాయి. ఎందుకంటే మేము అక్కడ మఠంపురంలో శివలింగం ప్రతిష్టాపన చేసినప్పుడు ఆచార్యులుగా మాస్టర్ గారితో కలిసి ఇక్కడ వచ్చాం. రాజా గారు వచ్చారు. అందరూ చూసిన తర్వాత మేము భూమి భోజన చేసాం 2008లో. ఆ తర్వాత 2009లో దీన్ని గుడిగా దేవాలయంగా మేము మార్చడం జరిగింది. అదే పాటుగా మన ఆశ్రమం కూడా ఏర్పాటు జరిగింది. అప్పటి నుంచి ఎన్నో కార్యక్రమాలకి ఆయన మనకి సలహా ఇస్తూ, మనకి కష్టసుఖం వచ్చినప్పుడు అన్ని చోట్ల కూడా ఆయన సహాయాలను అందించడం చేస్తున్నాడు. ఆ వ్యక్తి సేవలు మనందరం అందుకున్నాం. కాబట్టి అటువంటి మహాభక్తుల్ని మనం సన్మానించుకోవడం మన బాధ్యత. మనకి కూడా నేను సభ్యుడిగా ఉన్నాను. ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఆడుకోవడం జరిగింది. తర్వాత మొదటిసారి 2007లో మన మగ్దుంపురంలో శివలింగం అధిష్టాపన వారి చేతుల జరగడం మొదలైంది. అయితే దీనిలో ఉన్న రహస్యం మీకు చెప్పాలి ఏంటంటే, వారి మాతృశివ ఆవిడ అక్కడ ఉన్నటువంటి శివలింగం ప్లస్ ఇక్కడున్న శివలింగాన్ని ఆవిడ సొంత డబ్బులతో వాళ్ళ అబ్బాయిని పంపించి కాశీ నుంచి చెప్పించి మన దగ్గర ప్రతిష్టాపన చేశారు. ఆయన అమ్మవారి భక్తుడు,
సాక్షాత్కారం ఉన్నటువంటి మహానుభావుడు. ఆయన జీవితాన్నంతా కూడా ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయంలో హిందూ ధర్మాన్ని కాపాడడానికి కొన్ని వందల మంది ముందుకు తీసుకొచ్చి కుటుంబాలతో చేసి వాళ్ళందరూ కూడా మంచి మార్గంలో పెట్టడానికి వ్యక్తిగతంగా ప్రయత్నం చేశారు. ఇంకా ఆయన 2007లో మొదలు పెడితే ఈ రోజు వరకు ఆశ్రమంలో రెండింటిలోనూ ప్లస్ టెంపుల్లో కూడా అడిగిన అన్ని దేవతా విగ్రహాల ప్రతిష్టాపనలు ఆయన చేతుల వల్లనే జరిగాయి. అటువంటి మహానుభావుని మనకు తోచిన విధంగా సన్మానించుకుని మనం గౌరవించుకోవాలని ఒక అనుభవం కలిగింది. అనుభవంలో ఆయన రమ్మని పిలవడం జరిగింది. సో వారి గురించి విషయం తర్వాత ఇంకా వారు మళ్ళీ మాట్లాడి చెప్తారు. నీకు మాట్లాడటం బాగుంది. అందువల్ల ఆవిడ మా మాతాజీ మరి మాటలు చెప్పలేని పరిస్థితి. ఎందుకంటే ఆవిడ ఎప్పుడూ ఆయన నీడగా నడుస్తాం, అంతకు మించి చెప్పలేదు. ఇప్పుడు ఎంతగా వెళ్ళిపోయిందంటే మాస్టారు కొన్ని శ్లోకాలు గుర్తు రాకపోతే పక్కన అందించే పరిస్థితి వెళ్ళిపోయినారు. సో ఆ విధంగా వాళ్ళిద్దరూ సేవలో ఉన్నారు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వాళ్ళు ఎక్కువ సమయం కాశీలోనే గడుపుతున్నారు. ఆయన పి మోహనయ్య నాబార్డులో చీఫ్ చంద్రమాజగా రిటైర్ అయ్యి రైతు పక్షపాతి. ఆయన ఇద్దరు అయిన తర్వాత కూడా గ్రామభారతి అని ప్రకృతి వ్యవసాయం సహాయం చేయడానికి మన 2 రాష్ట్రాల్లో విస్తృతంగా సేవలు చేస్తున్నాం. పాలేకర్ గారు ఇది ఇంకా వీరి పరిచయం ఎలా అంటే అమ్మగారు ఆర్బీఐ పనిచేసేటప్పుడు ఆయన శ్రీమతి ఆర్బీఐలో పనిచేసేవారు. ఆ విధంగా మోహన్ గారితో మాకు పరిచయం చాలా సంవత్సరాలకి చెప్పలేను సుమారుగా ఎంత చాలా 25 ఏళ్ళు పైన మాటే. అయితే ఆయనతో నాకు జరిగిన గొప్ప సేవ ఏమిటంటే ఆయన ఎక్కువగా తిరుగుతూ టూరిస్ట్. ఆయన ఎండినప్పుడు ప్రతి చోట నన్ను తీసుకెళ్ళాడు. అది నేను రాలేనని అన్నా కూడా నన్ను కారులో కానీ వ్యాన్లో కానీ ముందు కూర్చోబెట్టి నన్ను తీసుకెళ్ళాడు. ఆ విధంగా నన్ను అమర్నాథ్ కూడా తీసుకెళ్ళాడు. సో ఆ విధంగా నేను ఈ దేశంలో యాత్రా స్థలాలు చూస్తానంటే కేవలం ఆయన దయ అంతే. పోతే ఆయన సర్వీస్గా రైతులకి సేవలు చేయడానికి ఎంతో కృషి చేశాడు. ఇప్పుడు చేస్తున్నాడు. ఎందుకు చెప్పాలంటే మన ఆశ్రమానికి సంబంధించిన వరకు 2013-14లో రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న సమయంలో వాళ్ళందరికీ భరోసా ఇవ్వాలని అనుకుని ఆయన్ని పిలిపించి ముఖేష్ పాలేకర్ వ్యవసాయం గురించి రైతు సదస్సు ఇక్కడ ఆశ్రమంలో 2 సార్లు పెట్టాం. ప్రతి అందరికీ ఏ విధంగా చేయొచ్చు, వాళ్ళు ఖర్చు తక్కువగా చేసుకుని మంచి ఆహారాన్ని తయారు చేసి అందరికీ సేవ చేస్తున్న విషయాన్ని అవగాహన కనిపడి ఆయన ద్వారా ఎన్నోసార్లు చేశాను.
ఒకసారి మద్యపానం కూడా చేయడం జరిగింది. సో అటువంటి వ్యక్తి ఎప్పటికీ మాకు ఇక్కడ మీ అందరికీ చెప్పాలంటే ఎదురుగుండా కనబడేది అక్కడ ఉన్న యోగా కృష్ణుడు విగ్రహం ఆయన చేతులతో చేయించి కలకత్తా నుంచి తీసుకొచ్చి మనం ఆశ్రమంలో ప్రతిష్టాపన చేశాం. ఆయన భార్య అమ్మగారి కొలీగు మేము ఆశ్రమం పెట్టిన కొత్త రోజుల్లో నాకు నిజంగా ఎంతో ఆర్థికమైన సహాయం ఆ ఇద్దరు చేసి మమ్మల్ని ఆదుకున్నారు. అది కూడా చెప్పాలి. సో అటువంటి మహాలక్ష్మి వాళ్ళు కాబట్టి అటువంటి వ్యక్తుల్ని మన ఆశ్రమం తరఫున ముఖ్యంగా 15 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా వాళ్ళని సన్మానించుకోవడం మనకి అందరికీ కూడా మంచిది, గౌరవపరం అనే ఉద్దేశంతో ఈ సభ ఏర్పాటు జరిగిందండి. మిగతా సభా కార్యక్రమం అమ్మగారు చేస్తుంది. ట్రస్ట్ గోకులాశ్రమం వెలకటూరు ఆశ్రమాన్ని స్థాపించి 15 సంవత్సరాలు పూర్తయిన శుభ సందర్భంలో బ్రహ్మోత్సవంగా అంటే గొప్పదైన ఉత్సవంగా ఈరోజు మన ఆశ్రమానికి వెన్నెముకగా నిలిచినటువంటి త్రిమూర్తులని ఈరోజు మనం సన్మానిస్తూ మన ఆశ్రమం ఎన్నో విధాల సంఘానికి అట్లాగే మన పూజ్య గురుదేవులు సద్గురు శ్రీ చంద్రయార్యుల యొక్క ఆశయం మేరకు బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని నిరుపేదలకి ఎక్కువగా చదువు అనేటటువంటి జ్ఞానం లేని వారికి అందించడానికి కృషి చేస్తూ ఎన్నో రకాలైనటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నది. అది ఒక 5 నిమిషాలు చదివిన తర్వాత వేదిక మీద ఉన్నటువంటి 3 మూర్తుల యొక్క విశేషాలు ఒకసారి చెప్పుకొని మనం ఈరోజు ధన్యులమవుదాం. పూజ్య గురుదేవుల ఆశయం మేరకు పల్లెపట్టుల్లో నివసిస్తున్న ప్రజలకు మానవ జన్మ యొక్క సాఫల్యత మరియు ఉత్కృష్ట ఆధ్యాత్మిక అవగాహన కల్పించడం కొరకు 2002లో మగ్దంపూరు నందు ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు ప్రారంభించడం జరిగింది. మానవులందరికీ ధర్మాచరణ, ఆరోగ్య ఆహార విధానం, తోటి ప్రాణుల సంరక్షణ మొదలైన విశేషాల యందు అవగాహన కొరకు ప్రయత్నం చేయబడింది. ఈ క్రమంలో పక్క గ్రామాలతో పాటు వెలకటూరు నుంచి కూడా భక్తులు రావడం జరిగింది. ఆ విధంగా మొదటగా మగ్దంపూర్ గ్రామంలో 2004లో చిన్న ఆశ్రమ నిర్మాణం, తర్వాత 2009 వెలకటూరు గ్రామంలో అన్ని వసతులతో ఆశ్రమ నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. ఈ 2 ఆశ్రమాల ద్వారా మా గురుదేవుల ఆదేశం మేరకు ఈ క్రింద తెలుపబడిన సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించబడుతున్నాయి. ప్రజలందరికీ ఆత్మజ్ఞానం అందుబాటులోకి తీసుకురావడం కొరకు రాజయోగ పద్ధతిలో ఉపదేశాలు అందిస్తూ ఇప్పటి వరకు సుమారు 300 మంది శిష్యులకు శిక్షణ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆశ్రమం ద్వారా 2011-13 సంవత్సరాలలో ఢిల్లీ యోగ సభ వారి ద్వారా వారం రోజుల పాటు యోగ శిక్షణ, అనారోగ్య నివారణ కొరకు ఆశ్రమంలో వసతి ఏర్పాటు చేస్తూ నిర్వహించడం జరిగింది. తెలంగాణలో రైతుల ఆత్మహత్యలు నివారించుటకు 2 సార్లు వెలకటూరు నందు, ఒకసారి మగ్దంపూరు నందు ప్రకృతి వ్యవసాయం గురించి అవగాహన కల్పిస్తూ రైతు సదస్సులు నిర్వహించడం జరిగింది. సుమారు 800 మంది రైతులు పాల్గొన్నారు. ఆశ్రమాలు ఉన్న 2 గ్రామాలలో ఉచిత వైద్య సహాయం సిద్దిపేటలో గల ప్రముఖ వైద్యుల సహకారంతో నిర్వహించడం జరిగింది. వెలకటూరు మరియు మగ్దంపూరు నందు 16 లక్షల వ్యయముతో స్వాగత తోరణాలు నిర్మించి గ్రామస్తులకు గౌరవ మంత్రి ద్వారా అంకితం చేయడం జరిగింది. 2015 నుండి శ్రీ రామ్లాల్ ప్రభుజీ ద్వారా మానవాళికి అందించబడిన దివ్య జీవన యోగ తత్వక్రియల శిక్షణ 2 తెలుగు రాష్ట్రాలలో సుమారు 125 హై స్కూల్, దాదాపు 1800 మంది విద్యార్థులకు వారి యొక్క శారీరక దారుఢ్యం, మానసిక వికాసం, సౌశీల్యత పెంపొందించడానికి శిక్షణ ఇవ్వడం జరిగింది. బడి పిల్లల వికాసంతో పాటు గుడి బడి పథకం క్రింద సంబంధించిన గ్రామాలలో ఆధ్యాత్మిక అవగాహన కూడా కల్పించడం జరిగింది. 2020లో కోవిడ్ కారణం వల్ల ఈ కార్యక్రమాలు నిలిపివేయడం జరిగింది. ఈ 2 గ్రామాలలో ఉన్నటువంటి ప్రాథమిక మరియు ఉన్నత పాఠశాలలో చదువుతున్న పేద మరియు అనాథ పిల్లలకు ప్రతి సంవత్సరం బట్టలు, పుస్తకాలు, పెన్నులు, ఉన్ని దుస్తులు ఉచితంగా ఇవ్వడం జరుగుతున్నది. ఇవి కాక 2 సేవా సంస్థల ద్వారా ఈ 4 పాఠశాలల విద్యార్థులకు కావలసిన సాంకేతిక పరికరాలు, స్పోర్ట్స్ మెటీరియల్స్ మరియు ఇతర అవసరముల కొరకు సుమారు 5 లక్షల రూపాయల పరికరములను అందించడం జరిగింది. జూన్
జూన్ 2020 నుండి నిత్య అన్నదాన కార్యక్రమం ద్వారా సిద్దిపేట ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి దగ్గర రోజు సుమారు 150 మందికి అన్నప్రసాద వితరణ కొనసాగింపబడుతున్నది. 2024 నుండి 10 ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులకు శారీరక దారుఢ్యం కొరకు పౌష్టిక ఆహారం దాదాపు 900 మంది పిల్లలకు కొనసాగింపబడుతున్నది. ఈ మధ్యకాలంలో నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉన్న భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక అవగాహన కల్పించుటకు 2 మార్లు అవగాహన సదస్సు నిర్వహించడం జరిగింది. 2 ఆశ్రమాల ద్వారా అనేక కార్యక్రమాలు, ఉదాహరణకు పార్వతీ పరమేశ్వరుల కళ్యాణం, సీతారామ కళ్యాణం, ఉగాది, వరలక్ష్మి వ్రతం, గణేష నవరాత్రులు, శరన్నవరాత్రులు, గోకులాష్టమి మొదలగు ధార్మిక సనాతన ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహించబడుతున్నాయి. ప్రతి పౌర్ణమికి గురు పూజ, ఉపదేశములు, అన్నదానం, రాత్రి సమయంలో సత్సంగం మరియు జాగరణ మొదలైనవి జరపబడుతున్నాయి. ఆశ్రమ నిర్మాణం కోసం 2007లో వెలకటూరు సందర్శించినప్పుడు ఒక వీరభద్రస్వామి విగ్రహం కనపడింది. ఆ స్వామి యొక్క ఆదేశానుసారం జీర్ణోద్ధరణ చేసి ఒక దేవాలయంగా చేయడానికి సంకల్పింపబడి నెరవేర్చడం జరిగింది. ఆ విధంగా 2009 నుండి 2017 వరకు వివిధ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయడం ద్వారా ఆశ్రమ ప్రాంగణాన్ని సంపూర్ణ పుణ్యస్థలంగా మార్చడం జరిగింది. 2018 తర్వాత పరిస్థితుల్లో మార్పు చోటు చేసుకుని అనేక అపోహలకు దారి తీయడం జరిగింది. అట్టి తాత్కాలికమైన సమస్యల నుండి త్వరలో మామూలు పరిస్థితుల్లోకి వస్తామని ఆశిస్తున్నాము. ఈ విషయాలు కేవలం ఆశ్రమ ప్రస్థానంలో భాగంగా సంభవించిన ఘటాఘటనలు అందరికీ తెలియవలసిన అవసరం ఉన్నది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ సందర్భంలో ప్రస్తావనకు తీసుకురావడం జరిగింది. పరమ గురువు గారి అభీష్ట మేరకు ఆశ్రమం నిర్మించడం, కొనసాగించడం, యోగ దీక్ష తీసుకున్న శిష్యులు ఉన్నత శిఖరాలకు చేరాలనేదే మా అందరి ఏకైక ఉద్దేశం. ఈ విధమైన అనేక సనాతన ఆధ్యాత్మిక, సాంఘిక మరియు సేవా కార్యక్రమాలలో ఆశ్రమం దినదిన ప్రవర్ధమానమవుతూ 2009 నాటి నుండి 2025 నాటికి 15 సంవత్సరములు పూర్తి చేసుకున్న శుభ సందర్భం ఇది. అది వారిదే కర్మచ మే దివ్యం. ఇది సత్యాజిత్తు మాస్టారు వారి సతీమణి అయినటువంటి మహాలక్ష్మి స్వరూపురాలైనటువంటి వారిరువురికి వర్తిస్తుంది. వారు మాకు తెలిసినప్పటి నుంచి సత్కర్మలలోనే వారి జన్మ దివ్యమైనటువంటిదే, వారు చేసినటువంటి కర్మ కూడా దివ్యమైనటువంటిదే. యద్యాచరతే శ్రేష్ఠ, శ్రేష్ఠ పురుషులు ఆచరించినటువంటి కర్మలని మిగతా వారి యొక్క జన్మ యొక్క రహస్యాన్ని తెలుసుకుని మిగతా వారు ఆచరించినప్పుడు వారి జన్మ కాకుండా మిగతా వారి జన్మ కూడా ధన్యమై మోక్షప్రాప్తికి దారి తీస్తాయని భగవద్గీత చెబుతున్నారు. ఆ విధంగా సత్యాజిత్తు మాస్టారు వారి సతీమణి మన మానవాళికి అనన్యమైన సేవలు అందిస్తూ అందరినీ సనాతన ధర్మం వైపు మళ్లిస్తూ వారి జీవన గమ్యాన్ని మలుచుకోవటమే కాకుండా అనేక వందల మంది యొక్క జీవన గమ్యాన్ని సూచిస్తూ ముక్తి మార్గం వైపు నడిపిస్తూ అనేక సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ వారి జన్మని ధన్యం చేసుకుంటూ అలాగే వారితో పాటు నడయాడిన మాలాంటి వారి యొక్క జన్మని కూడా ధన్యం చేశారు. ఆ విధంగా ఆ పార్వతీ పరమేశ్వర స్వరూపులైనటువంటి వారికి ఈరోజు చిన్న సన్మానం చేయటం మా భాగ్యంగా భావిస్తూ ఎంతో మనమందరం కూడా ఈ శుభ సందర్భంలో వారికి ఆరోగ్య, ఐశ్వర్యం, అభివృద్ధి చెందుతూ వారు ఇంకా ఇటువంటి ఉత్కృష్టమైనటువంటి సేవలు మానవాళికి అందిస్తూ ధన్యులవుతారని ఆశిస్తూ వారికి చిన్న సన్మానం చేద్దాం. ఈరోజు మనమందరం కూడా చంద్రుడికో నూలుకోవు అలాగే మీరందరూ కూడా వారికి సన్మానిస్తున్నట్లుగానే భావించుకోండి. ఇప్పుడు మనం వారికి ఇద్దరికి కలిపి ఒక చిన్న సత్కారం చేద్దాం.
సభాధ్యక్షుడు ఇప్పుడు సభాధ్యక్షులు శ్రీ ఎన్విఆర్ఏ రాజా గారు మనకి తన ఉపదేశం అందించటానికి మేమందరం కోరుతున్నాం. యస్యాస్భవద్భక్తజనార్తిహందు పితృంద్వమే విచార్య తూర్ణం స్తంభే స్వదారక్షమనంతలభ్యం లక్ష్మీనరసింహం శరణం ప్రపత్యే ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం నృసింహం భీషణం భద్రం మృత్యుమృత్యం. చాలా సుదినం అని ఈరోజు చెప్పాలి. ఎలా అంటే ఒక యజ్ఞం, ఒక యాగం, 15 సంవత్సరాలు పూజ, ఇదన్నీ ఒక మంచి రోజులో మనం జరుపుకుంటే జ్యోతిష శాస్త్రంలో ఏం చెప్తారంటే ఫలిత భాగం పరిహారం అని మనం ఒక మాట మాట్లాడుకుంటే అందరికీ పరిహారం అవశ్యమే. ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మేషరాశిలో 5 గ్రహాలు ఉన్న శని పేర్చి కూడా జరిగింది. బట్ ఈరోజు ఎంత మంచి గురుగారు మన సారు ముహూర్తం పెట్టారు. మృగశిర నక్షత్రం షష్ఠి గురువారం, గురు చంద్ర కలయిక, ఇద్దరు ఒకటే హౌస్లో ఎక్కడ ఉన్నారు అంటే అర్థ హౌస్లో ఉన్నారు. ధర్మార్థ కామ్య మోక్ష అని చెప్పే అర్థంలో ఉంటాయి. ఈరోజు మనం అందరూ ఈ మంచి ఇటువంటి ఒక యజ్ఞం మనం పాల్గొన్నామంటే ఎంత పెద్ద లక్ష్మీ శ్రీ మహాలక్ష్మి హోమం చేశారు. మనకి అందరికీ ఆర్థిక బెనిఫిట్, ఆరోగ్యం, అభివృద్ధి, దత్తాత్రేయ హోమం చేయడం వల్ల ఇది మనం పాల్గొనడమే మనకు భాగ్యం అని చెప్పాలి. జ్యోతిష శాస్త్రంలో పంచమ నవమ భావం సంబంధం ఉంటేనే మనం ఇటువంటి ఒక మంచి యజ్ఞాన్ని కనుక్కుంటాం. నాకు ఈ గురుగారు చెప్పినట్టు మొదటి నుంచే వస్తున్నాను ఇక్కడికి. చంద్రార్య గారి శిష్యుడిని నేను కూడా. ఇక్కడ ఒక చిన్న ఒక మనసులో ఎంత పెద్దగా ఇంత బాగా మన గురుగారు ఈ ఆశ్రమం వెలకటూరులో మద్గంపూర్లు చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ భూమి పూజ చేసేటప్పుడు వచ్చాను, మళ్ళీ ఇక్కడ భూమి పూజ చేసేటప్పుడు వచ్చాం. అక్కడి నుంచి ఇక్కడ పెద్ద విస్తరణ చాలా పెద్దగా చేశారు. ఎందుకంటే గురుగారు ఎక్కడ కూర్చోవాలో అనుకుంటారు, చంద్రార్య గారు అక్కడే కూర్చుంటారు. అలా నాకు ఎందుకంటే ఇంత బాగా వాళ్ళు ఒక జీవిత ఎర్నింగ్ అని చెబుతాం, అంత మనీ కూడా ఇక్కడ పెట్టి లోక కళ్యాణం కోసం పెట్టారు. నేను కూడా సార్ చెప్పినట్టు ఒక్కవేళ రాత్రి 2017 అనుకుంటాను ఈ గుడి టైంలో నేను వచ్చేటప్పుడు రాజా నువ్వు రారా అని చెప్పి తీసుకొచ్చారు. ఎక్కడ మన మద్గంపూర్ నుంచి తీసుకొచ్చాక వేప చెట్టు, ఈ వేప చెట్టు కింద రాజా నువ్వు చెప్పు అంటే మన వీరభద్ర స్వామి యొక్క పెద్ద పటకం 6 ఫీట్ బై 3 ఫీట్ పెద్ద రాయిలో చెక్కి ఉన్నదన్నమాట. అది నేను తప్పు చేశానా, వీరభద్ర స్వామి నా మనసులో వచ్చి సారుకు సందేహం ఇచ్చారా నాకు తెలియదు, నువ్వు చెప్పు ఏమి చెయ్యాలా అన్నారు. అది ఏందో ఆ రోజు లేదు గురుగారు, ఈ విగ్రహం తీసుకుని ఈ పథకం ఫుల్ తీసుకుని లోపల పెట్టి గుడి కట్టండి గురుగారు, చాలా బాగుంటుంది, ఈ ప్రాంతానికి చాలా బాగుంటుంది, ఈ ఏరియా ఈ ఎంటైర్ ఏరియాకి చాలా బాగుంటుంది, మీరు చెయ్యండి చాలా బాగుంటారు అందరూ అని చెప్పాను. చెప్పిన తర్వాత ఓకే తీసుకున్నారు. నేను ఎప్పుడు వస్తే నోట్ చేయండి, నేను ఒక టెంకాయలు అక్కడ కొట్టే మళ్ళీ లోపల ఆశ్రమానికి వెళ్తాను. ఎందుకంటే ఆ వీరభద్ర స్వామిని ఒకటే మొక్కుకుంటున్నాను, స్వామి మీరు వేప చెట్టు కింద ఉన్నారు, రాత్రి 11 గంట 10:30 ఉంటుంది ఆ టైంలో, అప్పుడు నేను వచ్చి సారు సలహా ఇచ్చాను, లేకపోతే వద్దు గురుగారు ఇక్కడే ఉండని, అది మీకు ఎందుకు అది అక్కడే ఉండని అని చెప్పలేదు, పెట్టండి గుడి కట్టండి అన్నాను. అందుకే అక్కడ వీరభద్ర స్వామి దగ్గరికి వచ్చి టెంకాయలు కొట్టి ఏం స్వామి మీరు లోపల ఉన్న
వేప చెట్టు కింద ఉన్న మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చి గుడి కట్టించేసి విగ్రహం చేయించేసి ఒక శివలింగం కూడా పెట్టి గోపురం కట్టి అన్నీ చేశారు సారు. ఎందుకు మనసు కష్టం ఇస్తున్నారు సార్కి? ఎందుకు మనసు కష్టం ఇస్తున్నారు అని అడుగుతున్నాను. ఏమి సమస్య ఏంది? అందరూ బాగా ఉండాలా? నిజంగా చెప్తున్నాను, నా స్వామివారి ముందరనే చెప్తున్నాను. నేను ఆ రోజు వద్దు స్వామి ఇక్కడే ఉండని చెప్తే స్వామివారు ఏం చెప్పేవారు? అక్కడే పెట్టేవారు. బట్ వీరభద్ర స్వామి మన లోపల వచ్చి కాదు గుడి చేయించుకోవాలి అని ఒక సంకల్పం. ఇంత మంచి గుడి చూడండి, ఒక సింగిల్ పిల్లర్లో ధ్వజస్తంభం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది చెప్పండి? అంత పెద్ద, ఆ రోజు కూడా మనం అంత పెద్ద పండగ చేసుకున్నాం. ఆ రోజు మన కుంభాభిషేకం చేసేటప్పుడు పెద్ద పండగ చేసుకున్నాము. అందుకే ఇప్పుడు కూడా నేను వీరభద్ర స్వామిని ఒకటే మొక్కుకుంటున్నాను, మన డాక్టర్ మధుసూదనాచారి గారికి, సరళా మేడంకి మనశాంతి ఇవ్వండి. వాళ్ళు చేసే పని లోక కళ్యాణం కోసం చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్, నేను ఎన్నోసార్లు మీ అందరికీ చెప్పుంటాను, వాళ్ళు గురుగారు నేర్పిన ఆ యోగాని హైదరాబాద్ జూబిలీ హిల్స్లో ఇంట్లో కూర్చొని నేర్పితే కోట్లు సంపాదించేవారు. చెప్తున్నాను, నిజం చెప్తున్నాను. నేను మీ దగ్గరికి సత్యం చెప్తున్నాను. నాకు తెలుసు ఒట్టిగా ఏమీ రాదు యోగంలో. మేము కూడా నడుపుతున్నాం యోగా క్లాసెస్. మా యూనివర్సిటీలో కూడా యోగా ఉంది, క్లాసెస్ నడుపుతున్నాం. వస్తారు, ఎంఏ చేస్తారు, ఎంఎస్సి చేస్తారు, చేసుకుంటారు, వెంటనే సర్టిఫికేట్ పొందుకుంటారు. మాస్టర్ అంటాడు, టీచర్ అంటాడు. మనం మధుసూదన్ రావు గారు, మేడం సరళా గారు ఇచ్చే ఆ యోగ సాధన కోట్లు అని చెప్తున్నానంటే, ఉచితంగా మనకి రారా నాయన అని పిలిపించి రాత్రి మీకు టిఫిన్ కూడా అన్ని పెట్టి మీకు నేర్పుతున్నారంటే నాకు తెలుసు. అంటే వాళ్ళకి భగవంతుడు మంచి ఆయుల్, ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం. ఇప్పుడు మన మధుసూదన్ రావు గారు, సరళా మేడంకి ఏం కావాలంటే మనశాంతి కావాలి, భగవంతుడు పక్కన ఉండాలి. మళ్ళీ మొదట్లాగా ఇది మన వెలకటూరు ఆశ్రమం కలకడి అయిపోవాలి. ఇక్కడ చూడండి, లాస్ట్ టైం వచ్చేటప్పుడు 1000 మంది దాకా ఉండేవారు ఇక్కడ. ఏమీ చెప్పండి, మంచి చేసేదానికే సార్ తయారుగా ఉన్నారు. మనం వాడుకోవాలి. గురుగారు ఒక ఆశీర్వాదం అని చెప్తాము, ఎప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాను, గురువుకు ఉన్న బలం గురువుకే తెలియదు అని చెప్పాను. లాస్ట్ మీటింగ్లో కూడా మీకు అందరికీ చెప్పాను, గురుగారికి ఉన్న బలం గురువుకే తెలియదు. అంటే గురుగారు మనకు ఆశీర్వాదం ఇచ్చారు అనుకుంటాం, అంటే సకల కార్య సిద్ధి అని చెప్తాం. అన్ని కార్యంలో మనకు సిద్ధి అవుతుంది. అందుకే మనం ఎంతలాగా మన గురువుని పొగడుతామో, ఎంతలాగా మన గురువుని చూసుకుంటామో, లైఫ్లో మన జీవితం చాలా 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 కలకలాడిపోతుంది అనమాట. నేను చెప్తున్నాను, నిజం చెప్తున్నానండి. ఎందుకంటే నాకు ఇక్కడ మనం చెప్తున్నామంటే పరంపర అని మాట్లాడుతున్నాం. వాటి పరంపర అంటే ఏందండి? గురు శిష్య పరంపర. గురు ఒక శిష్య, అలా ఒక పరంపర మనకి గురుగారు తయారు చేసి ఇస్తున్నారంటే గురు శిష్య పరంపర మనకి ఇంకా లాగా వెళ్ళాలి. గురుకు తెలిసిన సీక్రెట్, గురుకు చేసిన మంత్రాలు మనం నేర్చుకోవాలి, ఇంకా 10 మందికి పంచిపెట్టాలి. అందుకే మన గురువుని ఎంతగా పొగడుతామో, గురువుని మనం ఎంతగా చూసుకుంటామో, నిజం చెప్తాను, నాకు ఒక 45 ఇయర్స్ దాకా ఈ గురు శిష్య దాంట్లో ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అని ఉందన్నమాట. అందుకని మొన్ననే మన విజయవాడలో మా జ్యోతిషం చెప్పిన గురుగారికి 100 సంవత్సరాలు 100 ఇయర్స్ శతమాన జయంతి విజయవాడలో చేశాం. అది చెయ్యాలంటే ఇక్కడ మనకు భాగ్యం ఉండాలి. మన గురుగారికి శతమాన జయంతి చేయాలంటే మనకు భాగ్యం ఉండాలి. అలా గురువుని, ఆ గురువు ఇప్పుడు లేరు అని ఆ గురువుని గొప్పగా చెప్తున్నాం, మార్కెట్లో బయట చెప్తున్నాము, గొప్ప గురువు అంటున్నాము. అలానే మన గురుగారిని కూడా మనం బాగా చూసుకోవాలి. గురుగారికి అందుబాటులో సపోర్ట్ చేయండి. ఇటువంటి ప్రాబ్లం వీరభద్ర స్వామి ఎందుకు పెడుతున్నారో తెలియదు. డెఫినెట్గా ఈ ప్రాబ్లం అన్నీ సాల్వ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే 15 సంవత్సరాలు చిన్నది కాదండి.
10 + 5 15 6 శుక్ర భగవాన్. అంటే ఈ ఆశ్రమం మనకి ఇంకా వృద్ధి అవ్వాలి, అభివృద్ధి అవ్వాలి, ఇంకా చాలామంది నేర్చుకోవాలి, మనం కూడా నేర్చుకుని ఇంకా వాళ్ళకి నేర్పాలి. ఎందుకంటే సార్ మార్నింగ్ చెప్పినట్టు సార్ చేసిన పని కాదు, మన చంద్రార్య గారు సారు లోపల దిగి ఇది చెయ్యి చేస్తున్నారు. సో అందుకే ఈ యోగ సాధనం నేర్చుకోండి, గురుగారిని రక్షించండి, గురుగారికి అందుబాటులో ఉండండి, గురుగారికి సేవ చేయండి. అలా చేసేటప్పుడు మీకు కూడా వాక్కు సిద్ధి, యోగ సిద్ధి వస్తుంది. సిద్ధిలో యోగ సిద్ధి అంటే మనం ఏమైనా చేస్తున్నాము, ప్రాణాయామం చేస్తున్నాము, యోగం చేస్తున్నాము, ధ్యానం చేస్తున్నాము క్వశ్చన్ కాదండి. మనం యోగం సిద్ధి వచ్చిందంటే మీరు ఇక్కడ కూర్చుంటారు, ఏమి ఒక 2 కిలోమీటర్ దూరం ఏమి జరుగుతుందో చెప్పగలుగుతారు. ఇది ఎలా అంటే సాధ్యమా అంటే సాధ్యం. ఎందుకంటే జ్యోతిష శాస్త్రంలో కేరళ నుంచి ఇద్దరు వచ్చారు మా దగ్గర ఎంఏ జ్యోతిషం నేర్చుకునేటప్పుడు. దాదాపు ఒక 12-13 సంవత్సరాల క్రితం ఉంటుంది. ఆ టైంలో వచ్చేటప్పుడు అతను పెద్ద అష్టమంగళ ప్రశ్నం చేస్తారు. తాంత్రిక, మంత్రం, తంత్రం, సిద్ధి అంటే కేరళ చాలా ఫేమస్. అతనికి వచ్చేటప్పుడు రాజాగారు మీకు ఒక్క పాయింట్, ఒక చిన్న మెసేజ్ ఇస్తాను రాజాగారు అన్నారు. చెప్పండి అన్నాను. మీరు ఇక్కడ కూర్చునే 1 కిలోమీటర్ దూరంలో ఎవరు ఏం మాట్లాడతారో మీరు వినగలుగుతారు అన్నాడు. చూడండి, చూసారా? చెప్పారు. ఏం సార్ అంత కష్టం కదా, నా దగ్గర ఏమీ లేదు, ఎలా విన్నా? నేను ఒక చిన్న టిక్ చెప్తాను, చెయ్యండి అన్నారు. నిజంగా మీరు చెప్తే ఇది నేను ట్రై చేశాను. పొద్దుగాల ఎర్లీ మార్నింగ్ ఒక 2 కిలోమీటర్ దూరం కుక్క అరిసింది, కుక్క ఏదో వినబడింది నాకు. అట్లా ఈ యోగంలో మనకి ఒక్క మనిషి ఒక్క 3 కిలోమీటర్ 4 కిలోమీటర్ దూరంలో కూడా ఎక్కడ ఏముంటే ఏం మాట్లాడతారు అని ఈ యోగ సాధన వల్ల మనం నేర్చుకోవచ్చు. ఈ యోగం చాలా గొప్ప యోగం అన్నమాట. డెఫినెట్గా ఈ వేదికలో ఒకటే చెప్తాను, చాలా తొందరగా మళ్ళీ వచ్చి ఇంకొక 2 మెట్లు గురుగారు నాకు నేర్పాలి, అది పరిపూర్ణంగా కంప్లీట్ చేసుకోవాలి అని ఈరోజు మాకు ఆశీర్వాదం ఇవ్వండి, తొందరగా అవుతుంది అని. ఎందుకంటే మా ఈరోజు ఒక మంచి ఎలా మంచిదంటే గురు భగవాన్, చంద్ర భగవాన్ కలిసి ఉండడం. మన కోరికలు అన్నీ ఇవాళ యజ్ఞంకి వచ్చాం చూసారా, పూర్ణాగతి చేసేటప్పుడు మనకి ఏమి కావాలని మీరు కోరుకున్నారు కదా, మీరు వాచ్ చేయండి, మీకు ఏమి కోరుకున్నారో ఈ 40 రోజులు కంప్లీట్ అయిపోతుంది, 100% కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇది చాలా మంచి రోజు, మంచి ముహూర్తం అండి. అలా ఏదో యజ్ఞం చేస్తాం అట్లా కాదు, ఈరోజు చాలా మంచి ముహూర్తం. ఎంత మంచి ముహూర్తం అంటే శుక్ర భగవాన్, గురు భగవాన్ కలిసి, చంద్ర భగవాన్ కలిసి అలా వచ్చిన ఒక మంచి ముహూర్తం అన్నమాట. ఈ మంచి సంబంధం నాకు ఛాన్స్ ఇచ్చారు గురుగారు మాట్లాడాలని. నేను చెప్పాను, అయ్యా నేను 11 గంటలకు వెళ్ళిపోవాలి ఆఫీస్కి, పంపించేసింది అంటే సార్ ఏం చెప్పారు, నో యు ఆర్ కమింగ్ అన్నారు. 10, 11, 12 అయిపోయింది, 1 o'clock వెళ్ళిపోతానంటే ఇక్కడ మేడం చెప్పారు, నువ్వు ఏం చెప్పొద్దు, సార్ కంగారు పడిపోతారు, వెళ్తానని చెప్పొద్దు, ఉండి వెళ్ళు అని చెప్పారు. సో అందుకే ఇంత మంచి ఆపర్చునిటీ మాకు ఇచ్చారు, చాలా సంతోషం. మళ్ళీ మిమ్మల్ని అందరిని కూడా నేను మళ్ళీ వచ్చి కలుస్తాను. నాకు తెలిసిన మాటలు కూడా మీ అందరికి కూడా నేను షేర్ చేసుకుంటాను. ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం నరసింహం భీషణం భద్రం మృత్యుం నమామి. జై శ్రీరామ్. శ్రీ గణేశాయ నమః. శ్రీ మహాసరస్వత్యై నమః. శ్రీపాద శ్రీవల్లభ నరసింహ సరస్వతి శ్రీ గురు దత్తాత్రేయాయ నమః. దివ్యాత్మస్వరూపులారా, గురువుగారు మధుసూదన ఆర్యులతోటి, సరళమాతతోటి ప్రయాణం సుమారు ఒక 20 సంవత్సరాల అద్భుతమైనటువంటి ప్రయాణం. ఈ ప్రస్థాన ప్రయాణంలో ఎన్నో మలుపులు. మొట్టమొదట వారి చెల్లెలు గారు మేము హెచ్ఐఎల్లో పనిచేసేటప్పుడు మా ఇంటికి వస్తూ ఉండేవారు. ఒకరోజు గురువు గారికి చాలా పెద్ద గండం వచ్చింది, గండకాలం. ఆ గండకాలం వచ్చినప్పుడు నేను ఇంకా స్కూల్కి వెళ్ళాలి,
వీళ్ళ చెల్లెలు గారు నా దగ్గరికి పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చింది. ఆవిడ ఉండేది వేరే చోటు. పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చింది. పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చి అన్నయ్యకి గండం అంటున్నారు, డాక్టర్లు హోప్లెస్ అంటున్నారు అని అమ్మవారి దగ్గర కూర్చుని ఆవిడ చాలా కళ్ళనీళ్ళు పెట్టు. అప్పుడు నేను అన్నాను, నువ్వు ఎవరి దగ్గరికి వచ్చావమ్మా? అమ్మవారి సన్నిధానానికి వచ్చావు కాబట్టి అమ్మవారిని ప్రార్థించు. మీ అన్నగారికి వచ్చినటువంటి కష్టం చాలా అతి సునాయాసంగా వెళ్ళిపోతుంది. రెండవది, ఆయనకి ఈ గండం ఎలా జరిగింది అనేటువంటి విషయం కూడా మీ అన్నగారికి తెలుస్తుంది అని చెప్పడం జరిగింది. విజయవాడలో అటువంటి గండాన్ని సరళామాత ప్రత్యక్ష సాక్షి, మహేశ్వర మహాకల్ప మహాతాండవ సాక్షిణి అని ఈశ్వరుడు తాండవ నృత్యం చేస్తూ ఉంటే ప్రపంచం ఏం లేదు ఇక. అప్పుడు ఓన్లీ సాక్షి ఎవరు? అమ్మవారే. అంత గండకాలంలో సరళామాతే ఆయనకి అండగా దండగా నిలిచింది. మీ అన్నగారు చాలా గొప్ప కార్యాలు ఇంకా ముందు ముందు చెయ్యవలసింది ఉందమ్మా. ఈవేళ ఆయనకి దిస్ ఇస్ నాట్ ఎండింగ్, ఇంతకంటే చాలా అద్భుతమైనటువంటి యోగం ముందుంది అని ఆ రోజు అయిపోయింది. ఆ తర్వాత వారి దంపతులు ఇద్దరూ మా పీఠానికి రావటం మొదలుపెట్టారు. అలా మెల్లమెల్లగా ఒకసారి మగ్దుంపూరాలో లింగ ప్రతిష్ఠ కోసం వచ్చాం. ఆ తర్వాత ఈ ముందు నుంచే వెళుతూ ఉన్నాం. ఒక 12 సంవత్సరాలు 15 సంవత్సరాల క్రితమేమో, నాకు తెలియదు, ఐడియా లేదు. ఆ రోజు ఇక్కడ ఆపాం కారు. ఇందాక రాజాజీ చెప్పినట్టు ఇక్కడ పెద్ద ఈ వీరభద్రస్వామి, ఆ వేప చెట్టు, ఆ మానసాదేవి ముందున్నదే, ఆ 3 అందులో ఉన్నాయి. పాడుబడిపోయింది. ఏమండి, వెలకటూరు నుంచి ఇట్లా భక్తులు కొంతమంది వచ్చారు, ఈ దేవాలయాన్ని పునరుద్ధరించమని అంటున్నారు. అంటే ఈశ్వరానుగ్రహం పరిపూర్ణంగా ఉంది. ఈవేళ ఆ దేవాలయం అంత శోభాయమానంగా అయింది అంటే కేవలం సరళామాత ఆర్యుల యొక్క కృషి ఫలితం. ఈవేళ మనం అంత అద్భుతమైన, ఎందుకంటే వారి ప్రయాణంలో ఈ వెలకటూరు ఈ క్షేత్రం యొక్క ప్రాధాన్యంలో ప్రతి అంచున కూడా మా దంపతుల యొక్క అస్తిత్వం ఉంది. ఇందులో ప్రతి క్షణం దత్తుడి ప్రతిష్ఠ చేసినప్పుడు, ధ్వజస్తంభ ప్రతిష్ఠ చేసినప్పుడు, నవగ్రహాల ప్రతిష్ఠ, అమ్మవారి ప్రతిష్ఠ, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తల్లులందరూ కూడా గుర్తుంటుంది కొంతమందికి. దగ్గర దగ్గర ఎంతోమంది అమ్మవారి ప్రతిష్ఠ చేసేటప్పుడు అందరూ కూడా చీరలు వేసుకున్నారు, గుర్తుందో లేదో మీకు? చండీ హోమం చేసేటప్పుడు మీరందరూ కూడా చీరలు వేసుకున్నారు. మరి ఇప్పుడు వాళ్ళు లేరు. ఇప్పుడు ఆ లక్ష్మి గారు వాళ్ళు ఉండాలి ఇక్కడెక్కడో. వాళ్ళందరూ కూడా ఆ అమ్మవారికి ఆ మూసివాయనం వేసుకున్నారు. ఆ రోజు చాలా అద్భుతంగా జరిగింది. అటువంటిది ఒక 2 సంవత్సరాల క్రితం దత్తుడి ప్రతిష్ఠ కూడా జరిగింది. కాబట్టి ఈ మహాప్రస్థానంలో మీ అందరికీ మనవి చేసేది ఏంటంటే, వారి దంపతులు ఇద్దరు, ఇందాక ఆయన చెప్పినట్టు, రాజాజీ చెప్పినట్టు, వారి దంపతులు ఇద్దరూ వారి సొంత సొమ్ము తీసుకొచ్చి మీకు ఇస్తున్నారు. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ. ఎందుకని? ఆయన ఈశ్వరానుగ్రహంతో ఆయనకి రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ వస్తాయి. అమ్మగారు అయితే ఆర్బీఐలో పెద్ద పోస్టులో రిటైర్ అయింది కాబట్టి ఆవిడకి మంచి ఇది వస్తుంది. ఇంత శ్రమ తీసుకుని మన కోసమని వాళ్ళు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులకి తగ్గి ఏదో సొసైటీకి చెయ్యాలి మనం అని ఇంత అద్భుతమైనటువంటి ఈ క్షేత్రాన్ని ఇలా మరచడానికి వారు తీసుకున్నటువంటి శ్రద్ధ అమోఘమైన. వే నమః. గురువు యందే సమస్త విశ్వము ఉంటుందిట. సమస్త విశ్వము గురువు యందే ఉంటుంది. ఈ విశ్వమునందు గురువు సర్వవ్యాపి అయి ఉంటాడు. గురోర్ విశ్వం నచాన్యోస్తి. గురువుకి ఈ ప్రపంచానికి తేడా లేదు. కాబట్టి అటువంటి గురువు యొక్క మాటని ఆయన శిరోధార్యం. యాక్చువల్గా మీకు కొన్ని రహస్యాలు చెప్పాలి ఈ సందర్భంలో. ఆయనకి ఇలా ఆశ్రమం స్థాపించడం కానీ, ఈ ఆశ్రమాన్ని డెవలప్ చేయాలని కానీ, ఏదో శిష్యకోటిని ఉద్ధరించాలని కానీ ఆయనకు ఏ కోశాన లేదు. వాళ్ళ గురువుగారితో ఎప్పుడూ తగాదా పడుతూ ఉండేవాడు ఆయన. ఏమయ్యా, నువ్వేమో నన్ను ఇలా చేయమంటావు, ఆశ్రమం పెట్టమంటావు,
కానీ వాళ్ళ గురువుగారికి ఇచ్చినటువంటి మాట కోసం ఈ రోజున ఆయన మాటలు పడుతున్నాడు. వాసుదేవ ఆయన ఈ రోజున మాటలు పడటానికి కారణం గురువుగారికి ఇచ్చిన మాటని తీసేయలేక. సో ఆ దీనికి కూడా ఆయన సిద్ధపడి ఇక్కడ ఇంత అద్భుతమైనటువంటి దేవాలయ ప్రాంగణం, వచ్చిన వాళ్ళందరికీ భోజనాలు. మన ఇంటికి ఎవరన్నా వస్తే మనం ఒక్కడికి భోజనం ఏర్పాటు చేయగలమా? అటువంటిది రోజుకి 150 మంది. ఇంతమందిని సంస్కరించడం, ఈ సంస్కరణ ద్వారా వాళ్ళ జీవితాల్లో ఒక కొత్త ఆనందాన్ని, కొత్త జీవితాన్ని ప్రసాదించడం, ఇది అసాధ్యమైనటువంటి విషయం. నేనిప్పుడు ఆ స్థితిని దాటా. ఇంకా మా గురువుగారు ఎప్పుడు దాటుతారో తెలియదు. నేను మా ఆవిడ ఇప్పుడు మేము ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడికి వెళ్ళగలం. ఎందుకంటే ఆ స్థితి అయిపోయింది. పీఠము స్థాపన, ఏదో భక్తులు అనబడేటువంటి వ్యక్తులు, శిష్యుకోటి అనుకునేటువంటి ఆ యొక్క అహంభావం నుంచి బయటకు వచ్చేసి ఇప్పుడు మేము ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడికి రావచ్చు. ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చేసాం, ఇక్కడ ఉండిపోవచ్చు, తపస్సు చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇది పెద్ద సంసారం, ఇదొక భవమోహం. కానీ ఆ దంపతులు ఇద్దరూ కూడా వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి కృషి ఏదైతే ఉందో అది ప్రశంసనీయం. అందుకే ఆ దంపతులు ఇద్దరికీ కూడా మనస వాచ శిరస వాళ్ళకి మా దంపతులు ఇద్దరం కూడా సాష్టాంగ దండ ప్రణామం చేస్తూ ఆ దంపతులు ఇద్దరిని కూడా మేము మనసా వాచ వారికి సన్మానం చేయాలని మేము అనుకున్నాం. కాబట్టి ఈ సందర్భంలో వారిని కూడా మనం సన్మానించుకుని ఆ చంద్రయార్యుల దంపతుల్ని మనం సన్మానించుకున్నటువంటి భావనాన్ని పొందాలని అందరూ కూడా చెప్పండి. నగురోరధికం 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 శివశాసనతః 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 శివశాసనతః. పైగా ఇది శివుడు మామూలుగా ఒక పుస్తకం రాసామనుకోండి, మనం ఓ పుస్తకం రాసిన తర్వాత ఏం చేస్తాం, మనకంటే రాసిన వాళ్ళకంటే పెద్దవాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ముందు ఇంట్రడక్షన్ రాయిస్తాం, అవునా? అలాగే ఈశ్వరుడు అమ్మవారికి గురుగీత బోధించిన తర్వాత ఈ గురుగీత పుస్తకాన్ని బ్రహ్మగారి దగ్గరికి పంపారు, ఎండార్స్ చేయాలి. ఆయన ఏం చేశారు, నగురోరధికం 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 విధిశాసనతః 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 అంటే బై ఆర్డర్ అనమాట, గవర్నమెంట్ ఆర్డర్, దానికి ఇంకా ఎదురు ఉండదు. కాబట్టి బ్రహ్మగారు సంతకం పెట్టి సీలేసి ఇది విధి శాసనం అని రాసేశారు. దాన్ని విష్ణుమూర్తి దగ్గరికి పంపారు. నగురోరధికం 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 హరిశాసనతః 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 ఇది విష్ణుమూర్తి శాసనం అని ఆయన మళ్ళీ ఆయన ఇది వేసి సీలేసి విష్ణుమూర్తి వైకుంఠం నుంచి మళ్ళీ అది శివుడి దగ్గరికి పంపారు. మళ్ళీ శివయ్య ఏం చేశాడు, నగురోరధికం 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 శివశాసనతః 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 ఇది శివశాసనం అని ఆయన కూడా మళ్ళీ శీలేసి ఆయన ముద్రేసి, ఎలా అయితే మన తులసి రామాయణం తులసి ఆయన ఉన్నాడే రాసిన ఆ తులసీదాస్ గారు ఉన్నాడే, ఆయన మొత్తం రామాయణం రాసిన తర్వాత శివుడి దగ్గర పెట్టారట, పాదాల దగ్గర పెడితే శివుడు దాని మీద సంతకం పెట్టారట. ఆ తులసి రామాయణానికి కింద సంతకం పెట్టి ఇది చాలా విశేషమైంది, దీంట్లో ఎటువంటి ఇది లేదు అని శివుడు సంతకం పెట్టాట. అందుకే మీరు హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ చేస్తున్నప్పుడు తులసీదాస్ ఏమంటాడో చూడండి, దీనికి సాక్షి ఎవరు, ఈ హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ చేస్తే ఫలితం వస్తుంది అంటానికి సాక్షి ఎవరంటే గౌరీ సాక్షి, గౌరీ పార్వతులు ఉన్నారే వాళ్ళే దీనికి సాక్ష్యము. సో గురువు ఈజ్ హయ్యెస్ట్, గురువు లేకుండా ఏది కూడా మనకి సాగదు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఈ గురు శాసనం గురు పరంపర ఇంకొకటండి, ప్రపంచంలో
మీకు ఒక్క నిమిషం మాట్లాడి ముగిస్తాను. 2 విషయాల్లో ప్రాయశ్చిత్తం లేదు. దేనికైనా ప్రాయశ్చిత్తం ఉంది. బ్రహ్మహత్య చేసిన ప్రాయశ్చిత్తం ఉంది. దానికి బ్రహ్మహత్య అనేది ఉన్న హత్యల్లోకెల్లా పెద్ద హత్య. దానికైనా ప్రాయశ్చిత్తం ఉంది, కానీ 2 విషయాలకు మాత్రం ప్రాయశ్చిత్తం లేదు. ఆ 2 విషయాలు ఏమిటంటే, మొదటిది గురునింద, రెండవది శివనింద. ఈ రెండిటికి మాత్రం ప్రాయశ్చిత్తాలు లేవు. కాబట్టి గురునింద చేయటం మహాపాతకం అన్నారు. కాబట్టి గురువుగారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందాలి. తర్వాత ఇక్కడ చాలామందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే, ఇది ఒక శిక్షణా కేంద్రం. ఇది మీరు చాలామంది ఇది గుర్తించట్లేదు. శిక్షణా కేంద్రం అంటే ఇక్కడ గురువు శిష్యుడు ఇలా 2 ఉంటాయి ఇక్కడ. అంతేగాని ఎక్సెప్షన్స్ గురువు శిష్యుడికి ఏం చేస్తాడు, రాత్రిపూట 4 లేవరా అంటే లేవాలి. అది శిక్షణా కేంద్రం. ఈ శిక్షణా కేంద్రం అనేటువంటి మనం మర్చిపోవటం వల్ల ఆ విషయాన్ని, అరే ఇక్కడ ఇట్లా జరుగుతుంది ఏంటండి, మమ్మల్ని తెల్లారుజామున లేవమంటాడు ఎందుకు, పొద్దున్నే లేవమంటాడు ఎందుకు, స్నానాలు చేయమంటారు ఎందుకు, మమ్మల్ని అది తినద్దంటాడు ఎందుకు, మీరు ఇవాళ కేవలం ఏది కొద్దిగా మాత్రమే తీసుకోండి. ఇదేంటి గురువు? ఇది శిక్షణా కేంద్రం. గురు శిష్యులు శిష్యుణ్ణి అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తిగా తయారు చేయడానికి ఏర్పడినటువంటి గురు శిష్య కేంద్రం ఇది. సో మీ అందరి యొక్క వాత్సల్యంతో నేను ఈ మాటలు మీ ముందు ఉంచినందుకు సంతోషిస్తూ, గురుదేవుల యొక్క పాదపద్మాలకు నమస్కరిస్తూ, ఆ దంపతులు ఇద్దరిని కూడా సన్మానం చేసుకుని మనం అందరం కూడా తరిద్దాం. సభాధ్యక్షులు శ్రీ రాజా గారు, ఈ కార్యక్రమానికి విశిష్ట అతిథులుగా విచ్చేసిన గురువు గారు, హెచ్ఎల్ గురువు గారు, శ్రీమతి గారు, మనందరం ఇక్కడికి రావడానికి కారణమైన మసూనాచార్యులు గారు, సరళాదేవి గారు, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న వారి శిష్య బృందం, వెలకటూరు మరియు చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి వచ్చిన శిష్యులందరూ, హైదరాబాద్ నుండి నాతో పాటుకు వచ్చిన చౌదరి గారు, అందరికి కూడాను నమస్కారాలు. నాకు ఈ వేదిక మీద నుంచి మాట్లాడటానికి ఏమాత్రం అర్హత లేదని చెప్పడానికి నాకేం సంకోచం లేదు. ఎందుకొరకంటే ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకున్న వారి సమక్షంలో నేను మాట్లాడటం అనేది అంటే ఉచితం కాదు. కైనా గురువురధికం, నా గురువురధికం అని ఇప్పుడే గురువుగారు చెప్పారు. సో గురువుగారి ఆజ్ఞను పాటించాలి కాబట్టి మాట్లాడుతున్నాను, అంతే. అయితే ఈ పరంపర గురించి నేను చెప్పడానికి లేదు, కానీ ఒక ఉన్నత స్థాయిలో ఉద్యోగం చేసి ఒక మంచి పొజిషన్లోంచి వచ్చి తెలంగాణలో ఒక చిన్న గ్రామంలో ఆశ్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని ఇక్కడి ప్రజల జీవితాల్లో మార్పులు తీసుకురావడానికి కృషి చేయటం అనేది అంటే అద్భుతం అని చెప్పాలి. ఇట్లాంటిది మరి మనం చూడగలుగుతాం అనేది కూడా తెలియదు. అంతేకాకుండా భావితరం పిల్లలు ఏ విధంగా సంస్కారాలను అలవాటు చేసుకోవాలి, వాళ్ళ జీవితాల్లో మార్పులు ఎలా రావాలని పల్లె పల్లెలో ఉన్న చిన్న చిన్న స్కూల్స్కి వెళ్ళి వాళ్ళకి ఈ శిక్షణ ఇవ్వటం అనేది కూడా చాలా గొప్ప విషయం. ఎంతమంది చేస్తారు? మీరు అంటే యూట్యూబ్లో పెట్టవచ్చు, లేకపోతే హైదరాబాద్లో ప్రోగ్రాం పెడితే వేల మంది లక్షల మంది వస్తారు, కానీ గ్రామాలకు వెళ్ళి ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. మనం అంటే ఏదైనా కూడా మన స్వార్థం ఏంటనే చూస్తాం, కానీ ఎదుటి వాళ్ళ గురించి ఆలోచన చేస్తూ వాళ్ళకి సహాయం చేయడానికి రావటం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. రోజు అన్నదానం చేయటం అనేది, హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళి తీసుకెళ్ళి ఇవ్వటం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. ఇదంతా కూడా అంటే వారి యొక్క సమాజం పట్ల మనకున్న బాధ్యత, సమాజానికి మనం ఏం చేయగలుగుతాం అనే విషయం గురించి గురువు గారు చేస్తున్న తపన అని చెప్పాలి, అంతకంటే ఏం లేదు. ఇప్పుడే గురువు గారు, హెచ్ఎల్ గురువు గారు అన్నట్టుగా ఈ యజ్ఞం ఇది కొనసాగాలి, ఇలాగే ఈ సేవ ఇలాగే కొనసాగాలి. దానికి ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న
మీరందరూ కూడా అదృష్టవంతులు. వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ నివాసం ఏర్పాటు చేసుకొని మీ జీవితాల్లో మార్పు తీసుకురావడం అనేది గొప్ప విషయం. గత గురువుగారు చెప్పినట్టుగా మావిడ రిజర్వ్ బ్యాంక్లో పనిచేయడం వలన నాకు పరిచయం అయింది. ఈ అంటే 15-20 ఏళ్ల సంవత్సరంలో గురువుగారితో కలిసి ఉండటం కూడా ఒక అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు, ఈ వేదిక మీద నాకు ఈ సన్మానం చేసినందుకు గురువు గారికి, సరళ గారికి అందరూ కూడాను ధన్యవాదాలు. హైదరాబాద్ నుంచి రావటం ఆలస్యమైనా కూడా మమ్మల్ని రానిచ్చినందుకు కూడా సంతోషం, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తుంది. లేట్ మార్క్ లేకుండా కూడా మాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు అందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు. ఈ కార్యక్రమంలో మా అవకాశం ఇచ్చినందుకు. కృషి సరిపినటువంటి మా శిష్య బృందానికి ప్రథమంగా, అలాగే ఎంతో వీలు చేసుకుని ఎంతో సమయం మాకు కేటాయించి వాళ్ళ యొక్క దివ్య సందేశం ఇచ్చేటువంటి శ్రీ సత్యాదిత్య గారికి, వారి సతీమణికి, శ్రీ రాజా గారు చాలా చాలా బిజీ మనిషి, ఆయనకి సమయం దొరకటం అనేది చాలా కష్టమైన విషయం. ఇవాళ కూడా 1 గంటకే వెళ్ళిపోవడం అని కూడా మళ్ళా మా అభ్యర్థన మేరకి ఇక్కడ ఉంచి వారి సందేశాన్ని ఇచ్చినందుకు, అలాగే మోహనయ్య గారు సేవా నిర్వహణలో అని చెప్పవచ్చు. ఆయన కూడా ఈ సంఘానికి ఆయన శక్తి మేరకి, శక్తిని మించి ఎన్నో విధాలుగా సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారు. ఇందాక గురుగారు చెప్పినట్టుగా ఆయన రైతుల పక్షపాతి. నాబార్డ్కి ఆయన చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్గా చేసి అత్యున్నతమైనటువంటి పదవిని పొందిన వారు. చాలా చాలా నెమ్మదస్తులు, హంబుల్ అంటే ఏమాత్రం గర్విష్టి కాదు ఆయన. ఆ విధమైనటువంటి క్వాలిటీ చాలా మనం మనుషులు చాలా తక్కువగా చూస్తాము. సో వీరందరూ కూడా ఆ కోవకు చెందినటువంటి దివ్యాత్మ స్వరూపులే. వీరందరి ఆశీస్సులు మనందరికీ ఎప్పుడూ ఉండాలని కోరుతూ వారందరికీ మా ధన్యవాదాలు. మా శిష్యుల తరఫున, మా తరఫున ఆశ్రమాన్ని బాగా చేశారు. అలాగే మా యొక్క ధన్యవాదాలు ఇంతతో ఈ సభని ముగిస్తున్నాం. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. పరంపర ఆధ్యాత్మిక ట్రస్ట్ గోకులాశ్రమం సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంలో జరిపినటువంటి బ్రహ్మోత్సవంలో పాల్గొన్నటువంటి శ్రీ సత్యాదిత్య మాస్టారు, వారి సతీమణికి, వారు చేసినటువంటి ఈ ఆశ్రమ నిర్మాణంలో వారు చేసినటువంటి కృషికి, వారు ప్రతిష్ఠించినటువంటి అన్ని ఆలయమూర్తులకి కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా వారిని సన్మానించడం జరిగింది. వారితో పాటు మాకు ఈ ఆశ్రమ నిర్మాణంలో కానీ, ఈ ఆశ్రమ కార్యక్రమాలలో కానీ సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ వచ్చినటువంటి శ్రీ ఎన్విఆర్ రాజా గారికి, శ్రీ మోహనయ్య గారికి మా యొక్క ధన్యవాదాలు సమర్పిస్తూ వారికి చిన్న సన్మానం చేయటం జరిగింది. ఈ విధంగా ఆ పెద్దలను సత్కరించడం ద్వారా మనని మనం సత్కరిస్తున్నట్లుగానే భావిస్తూ, అలాగే ఇందులో పాల్గొన్నటువంటి చిరంజీవులందరికీ కూడా ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధి కలగాలని, ఇటువంటి బ్రహ్మోత్సవాలు ఈ ఆశ్రమం నిరంతరము జరుపుకుంటూ నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణంగా ఉండాలని ఆశిస్తూ లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.